हर हर महादेव 13 जुलाई 2026 सोमवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रात्रि 7 घंटा 17 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र मृगशिरा प्राप्त 6 घंटा 44 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 16 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 26 मिनिट, चंद्रोदय 4 घंटा 11 मिनिट, चंद्रास्त 6 घंटा 31 मिनिट। वर्षा पाई नक्षत्र विचार पुनर्वसु नक्षत्र वर्षा होउछि। समय सीमा आरंभ 6 जुलाई 2026 मध्याह्न 12 घंटा 9 मिनिट रु शेष 20 जुलाई 2026 पूर्वाह्न 11 घंटा 13 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। ओडिशा रे पुनर्वसु नक्षत्र प्रभाव रहिबो, जहा चाष अनुकूल झिपिझिपि वर्षा बा लगातार झड़ी कराई थाए। 20 जुलाई पर पुष्य नक्षत्र आरंभ हेबो। जमगंड 10 घंटा 52 मिनिट रु 12 घंटा 32 मिनिट, कुलिका काल 2 घंटा 12 मिनिट रु 3 घंटा 52 मिनिट, दुर्मुहूर्त 12 घंटा 59 मिनिट रु 1 घंटा 52 मिनिट एवं 3 घंटा 38 मिनिट रु 4 घंटा 32 मिनिट। अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 5 मिनिट रु 12 घंटा 59 मिनिट, अमृत काल 6 घंटा 1 मिनिट रु 7 घंटा 26 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 17 मिनिट रु 5 घंटा 5 मिनिट। 13 जुलाई 2026 सोमवार राहु 7 घंटा 33 मिनिट रु 9 घंटा 13 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा मिथुन राशि रे संचार करुछंती। सावधान 13 जुलाई एही चंद्र गोचर आपणक भाग्य को बदलाई पारे। आपणक राशि रे केमिति प्रभाव पड़िबो शेष पर्यंत देखंतु। चंद्रदेव मिथुन राशि रे गोचर करुछंती। एही गोचर किछि राशि पई धन लाभ ओ सफलता आनिबो, आउ किछि राशि को सतर्क रहिबार संकेत देउछि। आपणक राशि पई एही चंद्र गोचर केउ शुभ ओ अशुभ फल नहीं आसुछि, आसंतो विस्तार रे जानिबा। मेष राशि 13 जुलाई 2026 रे वैदिक ज्योतिष अनुसार चंद्रमा मिथुन राशि रे गोचर करुछंती। मेष राशि रो मिथुन राशि तृतीय भाव रे पडुछि। एही गोचर साहस, पराक्रम, जोगाजोग, कौशल, छोट यात्रा ओ भाई भौणी सह संपर्क को शक्तिशाली करिबो। कार्यक्षेत्र नुआ काम आरंभ करिया पाए दिनटी भल रहिबो। अधिकारी और सहकर्मी सहयोग मिलिबो। आपणक कथाबार्ता और आत्मविश्वास सफलता आनिबो। व्यवसाय नुआ ग्राहकों सह संपर्क स्थापन हेबो। मार्केटिंग, विक्रय और ऑनलाइन व्यवसाय रे लाभ मिलिबो। छोट यात्रारू व्यावसायिक लाभ मिलिबो। आर्थिक स्थिति आय वृद्धिर सुयोग मिलिबो। छोट छोट लाभ आपण को खुशी देव। अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। अधिक दौड़ादौड़ी जोगु क्लांति अनुभव करिपारंती। पर्याप्त पानी पियंतु और विश्राम नियंतु। उपाय चंद्रदेव को जल अर्पण करंतु। ओं सोम सोमाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। गरीब लोकों को क्षीर किंबा धला मिठा दान करंतु। वृषभ राशि 13 जुलाई 2026 रे वैदिक ज्योतिष अनुसार चंद्रमा मिथुन राशि रे गोचर करुछंती। वृष राशि रु मिथुन राशि द्वितीय भाव रे पडुछि। एही भाव धन, परिवार, वाणी, संचय, खाद्याभ्यास प्रतीक। चंद्रंक एही गोचर आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख और मधुर वाणीर जोग सृष्टि करिवो। कार्यक्षेत्र रे आपणक कथाबार्ता और बुद्धिमत्ता प्रशंसित हेबो। वरिष्ठ अधिकारी सहयोग अटकी काम संपूर्ण हेबो। नुआ दायित्व मिलिबो। व्यवसाय रे धन लाभर संभावना रही। नुआ ग्राहक और लाभदायक चुक्ति मिलिबो। वाणिज्य, शिक्षा, मार्केटिंग और जोगाजोग क्षेत्र रे सफलता मिलिबो। आर्थिक स्थिति आय बढ़िबार भल सुयोग रही। अटकी टंका फेरी पाई पारंती। संचय वृद्धि पाई योजना करिबा भल समय। प्रेम और परिवार रे आनंद और सुखर परिवेश रहिबो। जीवन साथी सह मधुर संपर्क रहिबो। अविवाहितों पाई भल प्रस्ताव आसिबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। खाद्य पानीय रे संतुलन रखंतु। गला और दांतर जत्न नियंतु। मिथुन राशि 13 जुलाई 2026 रे वैदिक ज्योतिष अनुसार चंद्रमा मिथुन राशि रे गोचर करुछंती। चंद्र आपणक लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव रे अवस्थित थिबारु आत्मविश्वास, उत्साह, आकर्षणीय व्यक्तित्व और मानसिक सक्रियता वृद्धि पाइब। एही दिन नुआ काम आरंभ करिबा और निज भावना को प्रकाश करिबा पाए शुभ अछि।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ମିଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା, ଲେଖାଲେଖି, ମାର୍କେଟିଂ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ରହିବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଭାବ ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ, ନିଦ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଏକାନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶାନ୍ତ ରହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ୍ ସମୂହକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅବିବାହିତମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୋରାହୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଓ ମାନସିକ ଚାପରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଦୈନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ବନ୍ଧୁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଓ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବ। ନେଟୱାର୍କିଂ ଓ ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କଟିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ, ଶିକ୍ଷା, ଲେଖାଲେଖି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। କାମର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଦୈନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ପିତା ଓ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ, ଧାର୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାରନ୍ତି। ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବାର ସହ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ ଉପକାରୀ ହେବ। ବିଛା ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମିଥୁନ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଅଚାନକ ଘଟଣା ଓ ଗବେଷଣାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ଓ ସତର୍କତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାବନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ, ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବୀମା, କର, ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଭାଗିଦାରୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପେଟ, ପାଚନ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ, ଚୁକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭାଗିଦାରୀ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ଚାକିରି, ସେବା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଛୋଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଋଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବକେୟା ସମାଧାନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଚନ, ପେଟ ଓ ଥକାନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଗ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନିବେଶର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନୂଆ ଭାବନା ଓ ଯୋଜନାରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷା ମିଡ଼ିଆ ଲେଖାଲେଖି ଆଇଟି ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 13 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଘର, ମାତା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାମରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଘରୋଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହସଜ୍ଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଡ଼ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଘର କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଘରୋଇ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।